Next question. 16 added to the sum of first few terms of the arithmetic sequence 9, 11, 13, etc. gave 256. How many terms were added? This is the question. So for that, 16 added to the sum of first few terms. Sum of terms of an arithmetic sequence. What is the formula? Sum of terms. Sum of n terms in the formula is n by 2 into x1 plus xn. So sum of few terms in the sum of n terms in assume cheyana. So sum of n terms in order kuda 16 add cheyana. For that we have to find what is x1 here. The sequence is 9, 11, 13, etc. So x1 is 9 and also x1 is same as f first term. No. What about xn? For that we have to find xn, dn plus f minus d. We know the formula for finding. Then the term d is, what is the common difference here? 2 is the common difference. 11 minus 9 is 2 and 13 minus 11 is 2. So 2n plus f is 9 minus 2. So 2n plus 7 is the nth term. So we have to substitute that term here. So n by 2 into 9 plus 2n plus 7 അതിനോട് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടേംസിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം 16 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സം ഓഫ് n ടേംസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടേംസിനെ n ടേംസ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. സോ അതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം 16 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് 16 ഗിവ്സ് 256. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടേംസിന്റെ സമ്മിനോട് കൂടെ 16 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 256 കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ദെയർ. സോ again n by 2 into 9 plus 7 is 16. So 2n plus 16 എഴുതാ 9 7 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും plus 16 is equal to 256. Again you can take this 2 outside. 16 നിന്നും 2 നിന്നും common 2 outside എടുക്കാം. So 2n by 2 into ഇവിടെ remaining എന്താ n ആണ്. Then 18 2 divide ചെയ്തതിന് equal അല്ലേ outside എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 വരും plus 16 equal to 256. So 2 and 2 get cancelled. So n into n plus 8 plus 16 equal to 256. So n into n plus 8 is n square. N into n square plus 8n plus 16 gives 256. Now you can see 16 means 4 square. So we can write down like this. N square plus 8n plus 4 square equal to 256. So n square plus 8n plus 16 equal to 256. That is n square plus 8n. 16 can be written as 4 square equal to 256. So we got n square plus 8n plus 4 square equal to 256. So n into square plus 2 into 4 into n is 8n plus 4 square. That means we can, this is a perfect square. That is n plus 4 the whole square is this one equal to 256. So n plus 4 the whole square is 256 means n plus 4 is root of 256. That is 16. Root of 256 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആണ്. So n plus 4 equal to 16. So n is equal to 16 minus 4 equal to 12. So we got the number of terms as 12. Clear? Next question. An isosceles triangle has to be made like this. ഇതുപോലെ ഒരു isosceles triangle ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? The height should be 2 meters less than the base and area of the triangle should be 12 square meter. What should be the length of its sides? Okay.
ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബേസ് ആണ്, അതിന്റെ സൈഡ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്റർ, മീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ, എക്സ് മീറ്റർ. Then base is equal to x meter. Then, and it is given that the height should be 2 meters less than the base. So what about the height? Height equal to, it is 2 meter less than, so x minus 2 meter is the height. Then the area should be 12 square meter. We know the area of the triangle is half BH. So half BH should be 12. So half BH means half into, what is B here? Base is x. And what about h? H is x minus 2 is equal to 12 square meter. That is, we can multiply this 2 into this. 12 minute multiply കാരണം method of inversion ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 12 ഇൻറ്റു 2 ഈക്വൽ ടു 24. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ഈക്വൽ ടു 24. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ 2xന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 ആണ്, 2/2ന്റെ സ്ക്വയർ 1 ആണ്. സോ 1 സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുക, മൈനസ് 2x പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 24 പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. അതായത് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ബൈ 2 ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ബോത്ത് സൈഡ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 24 പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1 itself. സോ 1 പ്ലസ് 24 25. So x minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ root 25 ആണ്, is equal to 5. So x minus 1 5 ആണ്. So what is the x? X equal to 5 plus 1 equal to 6 meter. So we got the base equal to x minus 1 the whole square 25 ആണ്, x minus 1 root 25 ആണ്. So x minus 1 equal to 5. So x is equal to 5 plus 1 6 meter. Also height base നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടി? x is equal to 6 meter കിട്ടി. height എന്തായിരിക്കും? x minus 2 ആണ്, ബേസിനോട് 2 മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. So 6 minus 2 4 meter. So height 4ഉം ബേസ് 6ഉം ഉള്ള ഒരു ഐസോസ്സെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏരിയ 12 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിട്ട്. ക്ലിയർ? Next question. A 2.6 meter long rod leans against a wall. Its foot 1 meter from the wall. When the foot is moved a little away from the wall, its upper end slides the same length down. How much farther is the foot moved? So a long rod ഒരു വോളിലേക്ക് ചാരി വെച്ചിരിക്കുക, leans against a wall. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? when the foot is moved and its foot 1 meter from the wall, വോളിൽ നിന്ന് 1 മീറ്ററിലാണ് ഇതിന്റെ ഫൂട്ട്. അപ്പൊ ഇത് 1 മീറ്റർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, 1 meter. Okay. Then when the foot is moved a little away from the wall, its upper end slides the same length down. അപ്പൊ ഈ ഫൂട്ടിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മൂഡ് ലിറ്റിൽ അവേ ഫ്രം ദ വോൾ, വോളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നീക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിന്ന് വെച്ചു, കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കുമ്പം ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ആവില്ലേ? അപ്പൊ നീക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കിന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ how much farther when the foot is moved a little away from the wall, its upper end slides the same length down. So how much farther is the foot moved? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 2.6 ആണ്, മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് എക്സ്? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
For that, I am naming this triangles A. First triangle A, B, C എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം. അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഇല്ലേ, അതിനെ D, E എടുക്കാം. Okay. So it is given that the length of the road is 2.6. That is CB is always 2.6 meter. CB തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഈ D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്താലും റോഡിന്റെ ലെങ്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ D also 2.6 meter ആയിരിക്കും. Okay. Then AB is given as 1 meter. AB is given as 1 meter. Then first we have to find this length AC. How we can find AC? AC calculate ചെയ്യണമെങ്കിൽ this is a right angle triangle ആയിരിക്കും അല്ലേ. റോളും എപ്പോഴും റൗണ്ട് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. this right angle triangle we can use Pythagoras theorem. So AC square equal to either CB is the hypotenuse. CB square minus AB square. So AC is equal to root of CB square minus AB square. So what is CB here? CB is given as 2.6. So 2.6 square minus AB is given as 1 square. So 2.6 square in the 1 square minus ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 2.6 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 676 വരും. 676 ന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യാം. എത്ര വരിക? So root of 676 minus 1 is equal to root of 576. So root of this one means 676 അല്ല 6.76 2.6 ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ 6.76 ന്റെ സ്ക്വയർ വരിക. അപ്പോൾ 6.76 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5.76 വരും. 5.76 ൻ്റെ അത് വരുമ്പോൾ 2.4 മീറ്റർ വരും. So we got this length as AC. Total AC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Total length of AC is 2.4 meter. Okay. Now consider the small triangle. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ABC ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ. അവിടെ എക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ADE കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ADEയുടെയും DE 2.6 ആണ്. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ ADയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ADയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.4 ആണ് ടോട്ടൽ. അതിൽ നിന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് AD എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. 2.4 ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്തായിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് AE? AE എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. 1 പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ADE. Again we have to find, we can find an equation there using Pythagoras theorem. AD square plus AE square is equal to DE square. AD square means 2.4 minus x the whole square, AD square. Plus AE square is 1 plus x is equal to DE change illalo. DE is 2.6 square. So then square ചെയ്യാം. 2.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ 5.76 minus 4.8x plus x square plus 1 square plus 2x plus x square is equal to 2.6 square means 6.76. Again
സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ആണ്. എ ഡി ഈസ് ടോട്ടൽ എ സിന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2.4 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് എ ഈസ് 1നോട് എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡി ഈസ് the length of the rod, so 2.6. so അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2.4 സ്ക്വയർ 5.76. 2 into 2.4 into x, it is 4.8x plus x square plus 1 square plus 2x plus x square equal to 6.76. നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് how we can expand that is 5.76 plus minus 4.8x plus x square plus 1 square plus 2x plus x square equal to 6.76. Then if 5.76 minus 4.8x plus x square plus 1 square is 1 plus 2x plus x square equal to 6.76. ഇതിലെ ടേംസ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5.76നോട് 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6.76 വരും. മൈനസ് 4.8xും പ്ലസ് 2xും ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? മൈനസ് 4.8ൽ നിന്ന് 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക? 2.8 എന്നല്ല വരിക. മൈനസ് 2.8x പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2x സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു 6.76. ഇനി ഈ 6.76നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്താവും? മൈനസ് 2.8x പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6.76 മൈനസ് 6.76. ഇത് 0 ആവില്ലേ? 6.76 മൈനസ് 6.76 വരുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2.8x പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 2 കോമൺ എടുത്താൽ എന്താ പറയുക? മൈനസ് 1.4x പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ 2 ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം 0 ആവുന്നത്? ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അർത്ഥം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കണം 0 ആവുന്നത്. സോ മൈനസ് 1.4x പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കോമൺ എടുത്തൂടെ? അപ്പോൾ എക്സ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1.4 പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതിലും എക്സ് 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ള? ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് 0 ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം? മൈനസ് 1.4 പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.4 എന്ന് കിട്ടും. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? 1.4. ഈ 1.4 ആണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 2x ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താലും ആൻസർ ആകാം. If we take 2x from this equation, so 2x into minus 1.4 plus x equal to 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2x 0 ആയാൽ x 0 ആകും, or minus 1.4 plus x equal to 0 വരും. So x is equal to right side പോകുമ്പോൾ 1.4. So x equal to 1.4. അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും we can do this problem. Clear?